कि भगवंत मान रहा तो कमेडियन का कमेडियन ही है ना। हुण भी कमेडी करी जाता मुख मंत्री बन के भी, ते मर के बजुर्ग रब कोले जावड़े ते जांदे कहंदे रब दे गल पै गई जाके, कहंदे यार चंगा रब है तू, असीं सारी जिंदगी तैनूं कदे प्रसाद दिता, कदे असीं तैनूं पतासे खवाए, कदे असीं तैनूं होर मिठियां मिठियां चीज़ां खवाईयां, ते असीं एक काम किहा सी सारी जिंदगी तू वो भी नहीं कर सकिया। विचार बदलो ते साडे पंजाब दे हालात बदलो, ते जे हालात बदल गए तो फिर अंग्रेज़ अपने आप ही नौकरियां करन आया करनगे, सानू किसी नूं सद्दण जाण दी लोड़ नहीं पैनी। दोस्तों हुणे हुणे साडे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होरां दा एक बयान बड़ा चर्चा दे विच आया है। कहंदे ने अंग्रेज़ पंजाब दे विच नौकरियां करन आया करनगे। कई लोग इनू ठीक भी ठहरा रहे हैं ते कई कह रहे हैं कि भगवंत मान रहा तो कमेडियन दा कमेडियन ही ना, मुख मंत्री बन के भी यार कमेडी करी जांदा है। पर मैं सुणाउणा तुहानूं एक कहानी। कहंदे ने एक पिंड दे विच 3 बजुर्ग रहिंदे सी। उन्होंने सारी जिंदगी परमात्मा की बड़ी सेवा की, देवी देवतियां नूं ध्याया, ते पर अचानक की होया कि पिंड दे विच हड़ आ गया। लोकां ने आके दस्सिया कि भाई साहब पिंड दे विच हड़ आ गया ते सरकार ने अनाउंसमेंट करती है, तुसीं पिंड चों बाहर चलो, आपां साजो समान लैके चलीए। वो कहंदे भी नहीं, असीं सारी उम्र रब की सेवा की है, रब नूं प्रसाद चढ़ाया, रब नूं चंगियां चंगियां मिठियां मिठियां चीज़ां दित्तियां, पर रब तो मंगिया कुछ नहीं, तो अज असीं रब तो मंगते हैं कि रब सानूं खुद बचाउण आवे। लोकां ने 2-4 मिनट मिन्नत तरला कीता, फिर चले गए क्योंकि आप भी तो बचना सी। इन्ने नूं फिर सरकार की अनाउंसमेंट वाली जीप आई तो अनाउंसमेंट कर रही सी कि भाई हड़ आ गया पिंड दे विच, सारे पानी आउण वाला है, तो तुसीं पिंड वासी जिहड़े भी रह गए है वो बाहर चलो। तो बजुर्ग कहंदे भी असीं तां सारी जिंदगी रब की भगती की है, मंगिया वो तो कुछ नहीं, तो असीं तां बचांगे जे सानूं रब खुद बचाउण आऊगा। बजुर्ग उत्थे रह गए। इन्ने नूं हड़ आ गया, बन टुट गया, तो हड़ आके सारा पिंड है जिहड़ा पानी नाल भर गया, तो बजुर्ग कोठे ते चढ़ के बैठ गए। मिलटरी ला दी गई, तो मिलटरी वालिਆਂ ਨੂੰ किसी ने दस्सिया कि उत्थे बजुर्ग कोठे के उत्ते बैठे हुए है, तो वो रब नूं उड़ीक रहे है। मिलटरी वालिਆਂ ਨੂੰ तरस आ गया, तो वो किश्ती लैके उन्हां बजुर्गों नूं बचाउण आए, कोठे दे नाल किश्ती लाई, कहंदे बजुर्गो आ जाओ, तुहानूं बचाउण आए आ। वो कहंदे भी नहीं, असीं सारी जिंदगी रब की भगती की है, रब जे खुद सानूं बचाउण आऊ तो असीं तां बचांगे, नहीं तो असीं नहीं बचना। मिन्नत तरला करन तो बाद जदों अड़ी तो ना हटे तो मिलटरी वाले लैके चले गए अपनी किश्ती वापस। तो घंटे 2 घंटे बाद पानी होर उपर आ गया, छत्तां दे उत्तों दी जदों पानी वगण लग्या तो मिलटरी वालिਆਂ ਨੂੰ फिर तरस आ गया। वो कहंदे यार वो तो मूर्ख हैगे है, आपां तां मूर्ख नहीं हाँ, चलो बचाउण चलीए। बजुर्ग है फिर की हो गया, जिंदगी की कीमत तो सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ जी हुंदी है। वो हैलीकॉप्टर लैके आए, उन्होंने उपरों रस्से सुट्टे, उत्तों आवाज़ आई, कहंदे भाई साहब आ जाओ, बजुर्गो आ जाओ, तहां रस्सा फड़ के तुहानूं असीं बचाउण आए आ। बजुर्गों का फिर उही जवाब सी, कहंदे रब सानूं खुद बचाउण आऊगा तां असीं बचांगे, क्योंकि असीं तां सारी जिंदगी भगती बहुत कीती है उहदी, असीं तां उहतों मंगिया ही कुछ नहीं है। जे वो आप सानूं बचाउण आऊगा तो असीं फिर बचांगे, नहीं तो नहीं आउंदे। ते कुछ मिनट मिन्नतां करन तो बाद मिलटरी वाले भी चले गए, उन्होंने भी अपनियां जानां बचाउणियां सी, होर लोकां दीयां जानां बचाउणियां सी। ते अखीर पानी की एक छल आई तो 3 बजुर्गों नूं रोड़ के लै गई, तो 3 स्वर्गवासी हो गए। ये है तो कहानी है, पर कुछ ना कुछ समझाउण वास्ते सियाणे बंदियां ने घड़ी है। तो मर के बजुर्ग रब कोले जावड़े ते जांदे कहंदे रब दे गल पै गए जाके, कहंदे यार चंगा रब है तू, असीं सारी जिंदगी तैनूं कदे प्रसाद दिता, कदे असीं तैनूं पतासे खवाए, कदे असीं तैनूं होर मिठियां मिठियां चीज़ां खवाईयां, ते असीं एक काम किहा सी सारी जिंदगी तू वो भी नहीं कर सकिया। वो कहंदा भी की, कहंदे तू सानूं बचाउण नहीं आ सकिया। रब कहंदा भलिओ मानसो, किने कहा भी मैं तुहानूं बचाउण नहीं आया, मैं तुहानूं 4 वारी बचाउण आया। पहली वारी आया मैं पिंड वासियां दे भेस दे विच, मैं तुहानूं आके कहा भी आओ चलीए, पानी सिर चढ़ गया, तुसीं नहीं मंने। दूजी वारी फिर मैं अनाउंसमेंट करन आया जीप लैके, तुसीं फिर नहीं मेरी सुनी। तो तीजी वारी मैं किश्ती लैके आया, तुसीं फिर नहीं मेरी मन्नी। चौथी वारी मैं भाई साहब हैलीकॉप्टर लैके आया, तुसीं मैनूं फिर नहीं पछाणिया, तो फिर तुसीं मरना ही सीगा। तुसीं इसे काबल हो, तुसीं इत्थे बैठो, दुनिया दे विच रहण दे काबल नहीं हैगे। तो साडियां जिंदगियां दे विच भी परमात्मा बहुत इंसानां नूं भेजदा है, जिहड़े साडी जिंदगी बदल सकदे है, जिहड़े साडे हालात बदल सकदे है, जिहड़े साडे वास्ते चंगे चंगे काम कर सकदे है। पर जे असीं उन्हां नूं पछाणीए ही ना, तो फिर उन्हां बजुर्गां वाली हालत तां सानूं साडी होनी है। फिर इहदे च रब दा कसूर नहीं है। इस धरती ते की नहीं हो सकदा। बहुते कहंदे है यार अंग्रेज़ इत्थे नौकरी करन किवें आ जाणगे, साडे अपने बच्चे तां बाहर तुरे फिरदे आ, उन्हां नूं तां पहिलां रोको, अंग्रेज़ किवें आ जाणगे इत्थे नौकरी करन।
ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਜੜੋਂ ਉੱਖੜ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਧਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਨਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਸਕਣਗੇ? ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਲੂਏ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੈਦੀ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੇ? ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਵੈਨਤੂਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਰਨੈਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, 8 ਜਰਨੈਲ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੀਜ ਪਨਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 100% ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਾ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁਣੀਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਨਾ ਭਗਤ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੋ।
ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੋਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਅਲਵਿਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।